Good afternoon, students. Today we are start new chapter of third chapter of part 2, life process in life living organisms. Life processes in living organisms, part 2. First of all, in that, reproduction. Please open the notebook, textbook with your pen and write down and give the heading reproduction. Reproduction. In Marathi it's called prajanan. Okay, see here. In that first point of reproduction is life processes such as nutrition, respiration, excretion, control and coordination, etc. keep the organisms alive. Life processes such as nutrition, life processes such as nutrition, respiration, excretion, control and coordination etc. keep the organisms alive. म्हणजे आपल्याला जिवंत राहण्यासाठी सजीवांना किंवा त्यांची जीवन प्रक्रिया सुरळीत चालण्यासाठी या सगळ्या गोष्टींची आवश्यकता आहे. न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन पोषण, रेस्पिरेशन, श्वसन, एक्सक्रीशन, रक्ताभिसरण, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा. ओके, रिप्रोडक्शन इन फर्स्ट पॉइंट इज लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, control and coordinations etc. keep the organisms alive. Keep the organisms alive. Okay, then second point is, besides these life processes, one more life processes occurs in living organisms. It is reproduction. It is reproduction. Besides these life processes, one more life processes occurs in living organisms. या वेगवेगळ्या जीवन प्रक्रियेसारखीच अजून एक जीवन प्रक्रिया आहे, अजून एक लाईफ प्रोसेस आहे. याच म्हणजे लाईफ प्रोसेस सारखी अजून एक लाईफ प्रोसेस आहे, ती म्हणजे रिप्रोडक्शन. इट इज रिप्रोडक्शन. लाइफ प्रोसेसेस such as nutrition, respiration, excretion, control and coordination etc. are keep the organisms alive. म्हणजे आपल्याला सजीवांमध्ये जर जीवन म्हणजे ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला जर अलाइव्ह राहण्यासाठी म्हणजे जे आपले सजीव आहेत ते जिवंत राहण्यासाठी, त्यांची जीवन प्रक्रिया सुरळीत चालण्यासाठी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन सारखे आपल्याला उपयुक्त ठरतात. ही जी जीवन प्रक्रिया आहे त्याचप्रमाणे रिप्रोडक्शन ही सुद्धा महत्वाची जीवन प्रक्रिया आहे. बिसाइड्स दिस लाइफ प्रोसेसेस, वन मोर लाइफ प्रोसेसेस अकर्स इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. यासारखे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दुसरी जीवन प्रक्रिया घडते. कुठली? रिप्रोडक्शन. इट इज अ रिप्रोडक्शन. देन थर्ड पॉइंट, हाउएवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गॅनिझम्स. Reproduction does not help the organisms to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organisms. म्हणजे जी रिप्रोडक्शन्स आहेत ते त्या सजीवाला मदत करत नाही. ओके, पण तो सजीव ज्या प्रजातीचा आहे त्या प्रजातीला जिवंत ठेवण्यासाठी रिप्रोडक्शन मदत करते. ओके, मी मराठीमध्ये पण सांगितलंय. हाउएवर reproduction does not help the organisms to remain alive. म्हणजे रिप्रोडक्शन प्रजनन ही प्रक्रिया आहे ती सजीवाला जिवंत राहण्यासाठी मदत करत नाही, बट तो सजीव
ज्या प्रजातीचा आहे त्या प्रजातीला जिवंत ठेवण्यासाठी रिप्रोडक्शन हेल्प करते. However, reproduction does not help the organisms to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organisms. Okay? First of all, I am repeating reproduction. Life processes such as nutrition, respiration, excretion, control and coordination, etc. keep the organisms alive. Okay? हे सगळे अवयव जे आहेत, सॉरी ह्या सगळ्या गरजा आहेत, अवयव आहेत, हे सगळे आपल्याला ऑर्गॅनिझम्स काय करतात, अलाइव्ह ठेवतात. देन दुसऱ्या प्रोसेस मध्ये काय सांगितलंय, या जीवन प्रक्रियेसारखी दुसरी एक जीवन प्रक्रिया महत्वाची सांगितली. बिसाइड्स दिस लाईफ प्रोसेसेस, वन मोर लाईफ प्रोसेसेस अकर्स इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, दॅट इज reproduction. Okay, that is reproduction. Then third point is reproduction does not help the organisms to alive. Okay, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. Understand? Then see page number, open the page number 22 and see the diagram 3.1 some life processes. 3.1 diagram some life processes. See, observe the picture and tell the life processes which you identify. Okay, there are 4 life processes, A, B, C, D. In that there are different reproductions. In picture A, vegetative propagation is shown. Okay, in picture A, vegetative propagation is shown. The twig is planted. See, the twig is planted and it is showing rootlets. Please concentration in your diagram. In picture A, vegetative propagation is shown. Means the twig is planted and it is showing rootlets. This indicates that new plant is being produced. म्हणजे twig म्हणजे काय, जी आपण डहाळी म्हणतो, रोप असते डहाळी. ओके, ती काय केलेली आहे, त्याच्यामध्ये लागवड केलेली आहे त्याची, आणि त्याचे जे रूटलेट्स आहेत, त्याचे मूळ्स आहेत ते दर्शवतात. पण ते त्याच्यामध्ये काय होतं, ते काय इंडिकेट करतात की त्याच्यामुळे नवीन प्लांट तयार होणार आहे. जे आपण डहाळी जे जमिनीमध्ये लागवड केलेली आहे त्याच्या खाली आपले रूट्स पण दिसत आहेत. ओके, डायग्राम मध्ये, त्याच्यामुळे ते काय इंडिकेट करतात, त्या स्वरूपापासून एक नवीन रोप तयार होणार आहे. पिक्चर ए मध्ये आहे. इन पिक्चर ए व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन इज शोवन, म्हणजे वनस्पतीमधून होणारी बाह्यवृद्धी प्रसार म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला. ओके, वनस्पतीमधून जो बाह्यवृद्धी प्रसार होतो, म्हणजे त्या डाळीपासून एक दुसरं रोप तयार होतं, त्याला काय म्हणायचं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. द ट्विग इज प्लांटेड अँड इट इज शोविंग रूटलेट्स. दिस इंडिकेट्स दॅट न्यू प्लांट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ओके, देन इन डायग्राम बी, सी हेन इज लेइंग एग्स, म्हणजे कोंबडी काय देते, अंड देते. हेन इज लेइंग एग्स. अँड इन पिक्चर C, the seed is germinating. See, in picture C, the seed is germinating and has a produced radical and plumule. तुम्हाला दिसतंय डायग्राम मध्ये C मध्ये, जेव्हा बीज काय केले, अंकुरत आहे. ओके, बीज काय, जो बीज आहे तो अंकुरत आहे, and has produced radicals and plumule. See, in diagram C, seed is germinating, okay, and produce radical and plumule. सीड म्हणजे हे बीज आहे जे अंकुरत आहे, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर काय प्रोड्यूस झालंय, रॅडिकल्स, म्हणजे जे खाली छोटे जे मूळ दिसत आहेत तुम्हाला, सूक्ष्म मूळ म्हणतो आपण त्याला. ओके, ते प्रोड्यूस झालेले आहेत. आणि प्ल्युम्युले म्हणजे जे आपण एखाद्या डब्यामध्ये किंवा कुंडीमध्ये जेव्हा आपण गहू, मोहरी, हे बाजरी सगळे जेव्हा आपण लावतो त्याच्यामध्ये, तेव्हा एक छोटं जेव्हा रोप वरती येतं त्याला काय म्हणायचं, प्ल्युम्युले. ओके, द बीज इज जर्मिनेटिंग अँड प्रोड्यूस radicals and plumule. And in picture D, see, in picture D, cell division or binary fission similar to mitosis. Cell division and or binary fission
सिमिलर टू मायटोसिस. आपण ऍक्च्युली या सगळ्याचा स्टडी केला आहे मायटोसिसमध्ये. मायटोसिसमध्ये काय होतं, जो फर्स्ट असतो थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स असतो तोच आपल्याला 2 न्यूक्लियमध्ये दिसतो. ओके, म्हणजे काय सांगितलंय, द सेल डिव्हिजन और बायनरी फ्युजन सिमिलर टू मायटोसिस. देन म्हणजे न्यूक्लियर जे आहे फॉर्म झालेले 2 याच्यामधले, त्याचा जो फर्स्ट डायग्राम आहे, जेव्हा जेव्हा सुरुवात होते तेव्हा त्याचा थ्रेड सेम, पहिल्यांदा जो थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स असतो तोच लास्टला मायटोसिस मध्ये तयार होतो. त्यालाच काय म्हणायचं, सेल डिव्हिजन और बायनरी सिमिलर टू मायटोसिस. आय एम रिपीटिंग ऑल 4 पिक्चर्स. इन पिक्चर ए, vegetative propagation is shown, the twig is planted and it is shown rootlets. म्हणजे ढाळीची आहे ती लागवड केलेली आहे आणि त्यासोबत त्याचे मूळ पण आपल्याला दिसतंय. and this indicates that new plant is being produced. ओके, म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन म्हणजे काय, वनस्पतीमधून होणारी जो बाह्यवृद्धी प्रसार आहे वनस्पतीमधूनच जे असे फुटतात मुळे, त्याला म्हणायचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. ओके, इन पिक्चर बी, हेन इज लेइंग एग्स. पिक्चर बी मध्ये तुम्हाला काय दिसते, कोंबडी अंड देते. कोंबडी अंड देते म्हणजे तुम्हाला माहिती की बाबा त्या अंड्यांपासून पण एक छोटी छोटी पिल्ली काढली जातात. देन इन पिक्चर सी, द सीड इज जर्मिनेटिंग अँड हॅज प्रोड्यूस रेडिकल अँड प्ल्युमेले. ओके, अँड इन पिक्चर डी, सेल डिव्हिजन और बायनरी फ्युजन्स सिमिलर टू मायटोसिस. All the pictures show different types of reproduction. All the pictures show different types of reproduction. Then next point is reproduction is formation of new organism. Concentration. Reproduction is formation of new organism of same species by either existing organism is called reproduction. Reproduction definition is there. Reproduction is formation of new organism of same species by earlier existing organisms. म्हणजे जो ऑलरेडी अस्तित्वात सजीव आहे त्या सजीवापासून जो दुसरा नवीन सजीव तयार होतात त्यालाच काय म्हणायचं, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम ऑफ सेम स्पीसीज बाय earlier existing organisms is called reproduction. Okay, then next point, reproduction is important character of living organisms. Reproduction is important character of living organism. We know that reproduction is important character of living organism. Then evolution of each species occur due to reproduction. Evolution of each species occurs due to reproduction. म्हणजे प्रत्येक प्रजातीची जी उत्क्रांती झालेली आहे ती कशामुळे झालेली आहे, reproduction. Okay, each evolution of each species occurs due to reproduction. Then in living organisms, reproduction occurs mainly by 2 methods. Now, I hope you understand the reproduction. Then, there are 2 methods of reproduction in living organism. In living organisms, reproduction occurs mainly by 2 methods. Okay, the first method is asexual reproduction and second method is sexual reproduction. In living organism, reproduction occurs mainly by 2 methods. Occurs only by 2 methods. This is asexual reproduction. Asexual reproduction. Then second is sexual reproduction. In living organisms, reproduction occurs by 2 methods. First is asexual reproduction, then second is sexual reproduction.
Now we have learned about asexual reproduction. First, asexual reproduction. See here, asexual reproduction. First, we are learn explanation of asexual reproduction. See, asexual reproduction is uniparental reproduction. See, asexual reproduction is uniparental reproduction in which there is no formation of gametes. Asexual reproduction is uniparental reproduction. Uniparental reproduction. Please students, concentration here. Uniparental reproduction in which there is no formation of gamete. See, what is meant by gametes? There is no formation of gamete. No formation of gamete. Okay. What is meant by gametes? See, gamete means gamete means in gamete female, male, female eggs or ova, male sperm. Okay, gamete means female eggs or ova and male. I am writing upper side that you can see properly. Gamete female eggs or ova, male sperm. Okay, there is no formation. Asexual reproduction is uniparental reproduction. म्हणजे एकाच जनकापासून नवीन जीव निर्माण होतो. तो कशाशिवाय देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. म्हणजे मेल फिमेल मध्ये एग्स और ओवा आणि मेल मध्ये जे स्पर्म्स असतात तेव्हा त्याच्या तिथे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये हे फॉर्म होत नाही. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट. सी हियर, डोंट बी कन्फ्यूज. This is important sentence. There is no formation of gamete. There is no formation of gamete in asexual reproduction. Asexual reproduction is uniparental reproduction in which there is no formation of gamete. Means एकाच जनकापासून एक नवीन जीव निर्मिती होते. त्यालाच काय म्हणायचं? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. म्हणजेच अलैंगिक प्रजनन मराठीमध्ये अलैंगिक प्रजनन. न्यू ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म विदाउट द फ्युजन ऑफ द गॅमेट्स. देर इज नो फिमेल egg ova, there is no male sperm and all. Okay, only new organism is formed again without the fusion of the gametes. म्हणजे जेव्हा गॅमेट्स म्हणजे मेल आणि फिमेल्सचे जे फिमेल मधले जे एग आणि ओवा आणि मेल्स मधले जे स्पर्म्स आहेत ते एकत्र न येता जे नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो त्याला काय म्हणायचं? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके,
new organism is formed without the fusion of the gamete. Then I hope you understand. The third point is the offspring produced is exactly similar to the parent organism. Okay, the offspring produced is exactly similar to the parent organism. म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये मेल फिमेल मधले एक ओवा, मेल स्पर्म ह्या सगळ्या गोष्टींची आवश्यकता नाही, तरी पण एक नवीन जीव निर्माण होतोय, त्यालाच आपण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणणार. ओके, न्यू ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म विदाउट द फ्युजन ऑफ द गॅमेट्स. म्हणजे गॅमेट्स म्हणजे मेल आणि फिमेल मध्ये जे एक ओवा और स्पर्म्स आहेत ते एकत्र न येता सुद्धा नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतोय, एक नवीन जीव निर्माण होतोय, त्याला आपण काय म्हणणार? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आय एम रिपीटिंग अगेन अँड अगेन, प्लीज कॉन्सन्ट्रेशन, डोंट बी कन्फ्युज. द ऑफस्क्रीन प्रोड्यूस इज एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरेंट ऑर्गॅनिझम. म्हणजे एक अपत्य, नवीन अपत्य तयार होतोय. जो ऑलरेडी जो अस्तित्वाचा आहे जीव, त्यासारखा एक नवीन जीव परत तयार होतो. ओके, इट टेक्स प्लेस बाय मायटोटिक सेल डिव्हिजन. इट टेक्स प्लेस बाय मायटोटिक सेल डिव्हिजन. म्हणजे हे सगळं गुणसूत्री विभाजनाने होते. इट टेक्स प्लेस बाय मायटोटिक सेल डिव्हिजन. Mitotic cell division. I hope you understand the asexual reproduction explanation in few points. I am repeating. Asexual reproduction is uniparental reproduction in which there is no formation of gamete. Then second point is new organism is formed. New organism is formed without the fusion of the gamete. म्हणजे गॅमेट्स एकत्र न येता सुद्धा एक नवीन जीव निर्माण होतोय, त्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपण म्हणतो. द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरेंट ऑर्गॅनिझम. पण त्याच्यामध्ये तरी सुद्धा एक नवीन अपत्य, आधीचा जो ऑलरेडी एक्झिस्टिंग ऑर्गॅनिझम आहे, पॅरेंट ऑर्गॅनिझम आहे, त्यासारखा सिमिलर त्यासारखा एक नवीन जीव निर्माण होतो. ओके, देन इट टेक्स प्लेस बाय मायटोटिक सेल डिव्हिजन. नाव इन asexual reproduction there is one part, first part, asexual reproduction in unicellular organism. आपण आता फक्त पाहिलं की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक्झॅक्टली काय. आता त्याच्यामध्ये आपण पार्ट बघणार आहोत की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. प्लीज गिव्ह द हेडिंग ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. Asexual reproduction in 8 point asexual reproduction in unicellular organism. फक्त आता आपण पाहिलं की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता बघणार की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे कशामध्ये होतं. ओके, नाव फर्स्ट पॉइंट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. म्हणजे मराठीमध्ये एक पेशी सजीव म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते. ओके, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. आय एम टेलिंग व्हॉट इज द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. सी इन दॅट फर्स्ट पॉइंट बायनरी फ्युजन. फर्स्ट पॉइंट राईट डाऊन द प्लीज स्टुडंट्स, बायनरी फ्युजन. See, binary fission.
concentration asexual reproduction in unicellular organism. In that first point is binary fission. Means मराठी मध्ये काय म्हणणार binary fission? द्विविभाजन. द्विविभाजन म्हणजे एका याच्यामधून दोन डिवाइड होतात, दोन तयार होतात, त्याला म्हणतात द्विविभाजन. सी इन बायनरी फिजन, students please open the textbook 23 and see the diagram of 3.2, 3.3 and 3.4. First of all 3.2, okay. Binary fission, prokaryotes means bacteria, protist means amoeba, paramecium, euglena, etc. and eukaryotic cell means organolike, mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. Perform asexual reproduction by binary fission. Okay, means prokaryotics means आधी केलेले की म्हणजे जीवाणू means bacteria, protist म्हणजे आधी जीव means amoeba, paramecium, euglena and eukaryotic cell organelle like mitochondria आणि chloroplast. Mitochondria and chloroplast हरितलवके ते काय परफॉर्म करतात? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ते कसे करणार मी सांगते, जस्ट कॉन्सन्ट्रेशन हियर. हे सगळे काय करतात? परफॉर्म असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय बायनरी फिजन. बाय बायनरी फिजन. In this process, the parent cell divides to form two similar order cells. You can see in diagram, in all diagrams. You can see in all diagrams 3.2 simple binary fission, 3.3 and 3.4. या सगळ्या प्रोसेस मध्ये आपल्याला पॅरेंट सेल डिवाइड झालेले दिसतात आणि त्याच्यामुळे दोन सिमिलर ऑर्डर सेल्स तयार झालेले दिसतात. यू कॅन सी इन डायग्राम्स. ओके. देन बायनरी फिजन occurs either by mitosis or amitosis. Same here. In binary fission occurs either by mitosis or amitosis. Axis of fission or division is different in different protists. Axis of fission or division is different in different protists. म्हणजे डिफरंट आधी प्रोटिस्ट आहेत, म्हणजे आदिजीव आहेत. आदिजीव म्हणजे कोणते? अमिबा. प्रोटिस्ट मीन्स आदिजीव मीन्स ते कोणते? अमिबा, पॅरामेशियम अँड युग्लेना. ओके. मीन्स डिफरंट प्रोटिस्ट आहेत. त्याचा जो विभाजनाचा जो अक्ष आहे तो वेगवेगळा आहे. म्हणजे ऍक्सिस म्हणजे काय? आता हे प्रत्येक जे तुम्हाला दिसत आहेत अमिबा, पॅरामेशियम आणि युग्लेना, याचा जो ऍक्सिस ऑफ फ्युजन किंवा डिव्हिजन आहे म्हणजे त्याचा जो विभाजनाचा जो प्रकार आहे, ओके, तो त्याला आपण मराठीमध्ये ऍक्सिस मीन्स अक्ष किंवा एक टर्निंग वेगवेगळ्या प्रकारचं आपण त्याला म्हणू शकतो. त्याच्यामध्ये जी घडण्याची प्रक्रिया आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारची आहे असं आपण मराठीत म्हणू शकतो. मीन्स ऍक्सिस ऑफ फ्युजन अँड डिव्हिजन इज डिफरंट इन डिफरंट प्रोटिस्ट. म्हणजे प्रत्येक अमिबामध्ये वेगळे घडण्याची प्रक्रिया आहे. ऍक्सिस ऑफ डिव्हिजन डिफरंट आहे. लॉन्जिट्युडल ट्रान्सवर्स मध्ये पण तसंच आहे आणि इन लॉन्जिट्युडल ऑल्सो आर सेम. ओके. आय एम रिपीटिंग. प्रोकॅरियोट्स, बॅक्टेरिया, प्रोटिस्ट, अमिबा, पॅरामेशियम, युग्लेना, etc. and eukaryotic cell organelle like mitochondria and chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. Okay, perform asexual reproduction by binary fission. In this process, the parent cell divides to form two similar order cells. You can see in all three diagrams there is one parent amoeba and to form two parent cell. Okay, two daughter cells. Then in this process the parent cell divides to form two similar daughter cells. Binary fission occurs either by mitosis or amitosis. Mitosis आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे, मगाशी पण मी तुम्हाला सांगितलंय. ऍक्सिस ऑफ फ्युजन और डिव्हिजन म्हणजे ज्या प्रोटिनचा जो टर्निंग पॉइंट आहे, ज्या घडण्याची प्रक्रिया आहे ती वेगवेगळी असते प्रत्येक ह्याच्यामध्ये, आदिजीवमध्ये, प्रत्येक प्रोटिस्टमध्ये. मीन्स अमिबामध्ये वेगळी, प्रोटिस्टमध्ये ह्याच्यामध्ये पॅरामेशियम मध्ये वेगळी आहे, युग्लेनामध्ये वेगळी आहे. ओके. देन amoeba divides in any plate due to lack of specific space shape. Hence it is called simple binary fission.
See here, first diagram 3.2 simple binary fission. Okay, in that this is a amoeba diagram. Amoeba divides in any plane due to lack of species specific shape. म्हणजे अमिबा हा विशिष्ट आकार नसल्याने तो कोणत्याही अक्षातून विभाजित होतो. अमिबाला कुठलाही आकार नसल्यामुळे तो कुठल्या ह्याच्यातून विभाजित होतो. ओके, त्यालाच काय म्हणणार आपण, सिंपल बायनरी फिजन. सी हियर, पॅरेंट सेल, देन न्यूक्लियस डिवायडिंग, देन cytoplasm dividing, then two daughter cells are there. This is also mitosis. मायटोसिस मध्ये आपण हे सगळं बघितलेले. अमिबाला हा कुठलाही आकार नसतो, त्यामुळे तो कुठल्याही प्रकारे वळला जातो. त्यालाच काय म्हणणार आपण, सिंपल बायनरी फिजन. ओके, सिंपल बायनरी फिजन. देन पॅरामेशियम. सी पॅरामेशियम. पॅरामेशियम डिवाइड्स बाय ट्रान्सव्हर्स बायनरी फिजन. पॅरामेशियम म्हणजे पॅरामेशियम काय होतात, आडवे विभाजन होत आहेत. पॅरामेशियम काय झालेत, आडवे विभाजन झालेत. पॅरेंट पॅरामेशियम सेम, देन मायटोसिस, देन टू न्यूक्लियस आर फॉर्म, देन टू डॉटर पॅरामेशियम. ओके, then same two daughter paramecium. I already told you binary in this process the parent cell divides. See, parent cell divides. These all the parent amoeba, this parent paramecium, and this is a parent binary euglena. Okay, parent euglena. In all these, parent cell divides to form two similar daughter cells. Parent cell divides by similar to two daughter cells. In all that, parent cell divide two daughter cells. Means सिंपल बायनरी फिजन मध्ये काय सांगितलं की अमिबाला कुठल्याही प्रकारचा आकार नसतो, त्यामुळे तो कुठेही वळला जातो, त्यामुळे त्याला काय म्हणायचं, सिंपल बायनरी फिजन. देन पॅरामेशियम मीन्स ट्रान्सफर बायनरी फिजन मीन्स पॅरामेशियम मीन्स आडवा. जो पॅरामेशियम हा ट्रान्सव्हर्स दाखवलेला म्हणजे आडवा जसा आहे तसं तो पॅरेंट पॅरामेशियम मधून दोन आडवे डॉटर सेल्स पॅरामेशियम तयार झाले, त्याला आपण काय म्हणणार, ट्रान्सव्हर्स म्हणजे आडवा पॅरामेशियम. देन लॉन्जिट्युडिनल म्हणजे सी देर इज अ युग्लेना, दिस इज युग्लेना. हा कसा आहे, उभा आहे. ओके, उभा आहे. ह्याच्यामधून पण सेम एका पॅरेंट युग्लेना पासून दोन डॉटर युग्लेना तयार झाले. देर इज फ्रॉम वन पॅरेंट युग्लेना देर इज अ टू डॉटर युग्लेना form. I hope you understand. In amoeba there is no shape. Okay, त्यामुळे तो कुठल्याही प्रकारे वळला जातो. एका पॅरेंट सेल अमिबा पासून दोन डॉटर अमिबा तयार झालेत. देन एका पॅरेंट अमिबा पॅरामेशियम पासून ट्रान्सफर बायनरी फिजन मीन्स म्हणजे आडवे पॅरामेशियम आपल्याला दिसत आहेत, दोन डॉटर पॅरामेशियम मिळाले. देन फ्रॉम वन युग्लेना, लॉन्जिट्युडनल युग्लेना, टू daughter euglenas are formed. Understand? I hope you understand the part of binary fission. Then next point is multiple fission. Please student give the headings multiple fission. Second, multiple fission. First binary fission and second is multiple fission. Multiple fission means बहुविभाजन. Multiple fission means बहुविभाजन.
See, this is a multiple fission diagram. In multiple fission, asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. Okay, asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. म्हणजे अमिबा आणि एकपेशीय जे आदिजीव आहेत, प्रोटिस्ट आहेत, ते काय करतात, प्रतिकूल वातावरणामध्ये बहुविभाजन होतात. कशाच्या द्वारे, मल्टिपल फिजनच्या द्वारे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं त्यांच्यामध्ये. ओके, म्हणजे जे मल्टिपल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टिपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमिबा अँड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट. म्हणजे अमिबा आणि जे एकपेशीय आदिजीव प्रतिकूल वातावरणामध्ये काय होतात, त्यांचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं बायनरी फिजनचं. त्याच्यानंतर देर इज लॅक ऑफ फूड ऑर एनी अदर टाइप ऑफ ॲडवर्स कंडिशन अमिबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया अँड देअर बॅड मुवमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टिपल फिजन, बहुविभाजनाद्वारे अलैंगिक प्रजनन होतं. ओके, कशामध्ये, अमिबा आणि एकपेशीय आदिजीव प्राण्यांमध्ये. अमिबा आणि जे एकपेशीय आदिजीव आहेत म्हणजे अमिबा आणि अदर सिमिलर प्रोटिस्ट आहेत. प्रोटिस्ट मीन्स जे सांगितलं म्हणजे अमिबा, पॅरामेशियम आणि युग्लिना, याच्यामध्ये अलैंगिक प्रजनन होते बहुविभाजनाद्वारे बाय मल्टिपल फिजनद्वारे. देन देर इज लॅक ऑफ फूड ऑर एनी अदर टाइप ऑफ ॲडवर्स कंडिशन अमिबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया अँड देअर बॅड मुवमेंट्स. या सगळे जेव्हा या कंडिशनमध्ये जेव्हा अपुरे अन्न पडते, ओके, लॅक ऑफ फूड म्हणजे जेव्हा अपुरे अन्न पडते, अन्नाचा साठा कमी असतो, पुरवठा कमी होतो, तेव्हा त्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अमिबा काय करतात, स्टॉप्स सुडोपोडिया. सुडोपोडिया म्हणजे काय, मी एक रफली सांगते तुम्हाला. जेव्हा हा अमिबा कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे असं वळण असतं, त्याचा शेप जसं ज्या प्रकारे वळतो त्याला काय म्हणायचं, सुडोपोडिया. सुडोपोडिया. ओके, म्हणजे सपोज आपण या भागाला सुद्धा म्हणजे तो जसा असा वळतो किंवा कसं होतो, जशी त्याची ग्रोथ होते किंवा वाढ होते त्या अमिबाची, तो जो शेप असतो, सपोज या शेपला पण आपण म्हणू शकतो सुडोपोडिया. या शेपला हा हाय दिसतोय सर याच्यामध्ये सुडोपोडिया. याच्यामध्ये हा आपण हाय काढला. ओके, सुडोपोडिया. देर इज लॅक ऑफ फूड म्हणजे जेव्हा अन्नाचा पुरवठा कमी होतो आणि जेव्हा प्रतिकूल परिस्थिती असते तेव्हा अमिबा काय करतो, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया म्हणजे जी ग्रोथ होत असते ती स्टॉप करतो आणि त्याची हालचाल सुद्धा बंद होते. ओके, देन इट बिकम्स, त्याच्यामुळे नंतर काय होतं, इट बिकम्स राउंडेड अँड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अराउंड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्यामुळे काय होतं, जो राउंडेड शेप तयार होतो त्याच्यामध्ये, इट बिकम्स राउंडेड अँड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अराउंड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे सीएल. हे तुम्ही सांगितलं, याच्यामध्ये जो हा पॅरेंट अमिबा आहे, ओके, हा पॅरेंट अमिबा आहे, याच्यामध्ये हे जे कवच तयार झालेलं आहे, राउंडिंग शेप घेतलेला आहे. सच अनसिस्टेड अमिबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट. म्हणजे हे जे कवचबद्ध अमिबा आहे ह्याला काय म्हणणार आपण, सिस्ट. हे राउंडेड शेप घेतला इथे. ओके, किंवा लॅक ऑफ फूड इन ॲडवर्स कंडिशन अमिबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया अँड मुवमेंट. इन आफ्टर दॅट इट्स कव्हरिंग अराउंड द covering of cytoplasm. Okay, means it becomes rounded and forms protective covering, okay, around the plasma membrane. Then such uncysted amoeba or any other protist is called cyst. म्हणजे जे हा जो कवचबद्ध अमिबा आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, सिस्ट. ओके, CIST जो कवचबद्ध अमिबा आहे त्याला आपण सिस्ट म्हणतो. मीन्स सच ॲन इनसिस्टेड अमिबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट. इनसिस्टेड अमिबा
सिस्टेड amoeba is called cyst. Many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst. See here, many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst. म्हणजे cyst मध्ये जेव्हा अनेक वेळा फक्त केंद्रकाचे त्रिविभाजन होते, म्हणजे न्यूक्लिअरचे डिव्हिजन होते. कशामध्ये? cyst मध्ये फक्त न्यूक्लिअर डिव्हिजन होते, म्हणजे केंद्रकाचे विभाजन होते. आणि तेव्हा फक्त अनेक केंद्रक तयार होतात. म्हणजे मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लिअर डिव्हिजन इन द cyst. म्हणजे cyst मध्ये जेव्हा न्यूक्लिअर डिव्हिजनचे विभाजन होते, न्यूक्लिअर डिव्हिजन्स होतात, म्हणजे cyst मध्ये न्यूक्लिअर डिव्हिजन इन द cyst मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म. ओके, cyst मध्ये जेव्हा अनेक वेळा फक्त न्यूक्लिअर डिव्हिजन होतात, cyst मध्ये न्यूक्लिअर डिव्हिजन होतात, तेव्हा तिथे काय होतात? मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म. मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म. ओके, आफ्टर दॅट इट इज फॉलोड बाय सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन अँड मेनी अमिबुले आर फॉर्म. त्याच्यामुळे बघ काय करतात, पेशीद्रव्याचे पण विभाजन होते. जो पेशीद्रव्य आहे सी, हा जो पेशीद्रव्य आहे त्याचे पण विभाजन झाले. ओके, पेशीद्रव्याचे पण विभाजन झाले आणि अनेक छोटे छोटे अभिमाव तयार होतात. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम रिपीटिंग अगेन, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टिपल फ्युजन इज परफॉर्म बाय अमिबा अँड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट. ओके, म्हणजे अमिबा आणि एक पेशी जे अधिजीव आहेत त्याच्यामध्ये अलैंगिक प्रजनन होते बहुविभाजनाद्वारे बाय मल्टिपल फ्युजन. देन देर इज लॅक ऑफ फूड or in adverse condition amoeba takes the stop the formation of pseudopodia and movement also. Okay, and becomes rounded and forms protective covering around the plasma membrane. This insisted amoeba or any other protist is called cyst. After that, many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst. म्हणजे cyst मध्ये जेव्हा अनेक वेळा न्यूक्लिअर डिव्हिजन होत्या तेव्हा मेनी न्यूक्लिअर फॉर्म होतात. म्हणजे cyst मध्ये जेव्हा फक्त केंद्रकाचे जेव्हा विभाजन होते तिथे अनेक केंद्रके तयार होतात, मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर. आणि इट इज फॉलोड बाय सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन. मग त्याच्यामुळे काय होते, मग पेशीद्रव्याचे पण विभाजन होते. इट इज फॉलोड बाय सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन ऑल्सो देअर अँड मेनी अमिबुले आर फॉर्म. त्याच्यामुळे मग पेशीद्रव्याचे पण विभाजन झाल्यानंतर अनेक छोटे छोटे अमिबा तयार होतात. दे रिमेन असिस्टेड टिल देर आर ऍडव्हर्स कंडिशन. ते काय करतात, प्रतिकूल परिस्थिती असेपर्यंत ते पुटीमध्येच राहतात, याच्यामध्येच राहतात. सी हियर डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियर अँड सायटोप्लाझम. यू कॅन सी हियर डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियर अँड सायटोप्लाझम. ओके, इथे काय सांगितलं मी, हा पॅरेंट अमिबा आहे. तो लॅक ऑफ फूडमुळे किंवा ऍडव्हर्स कंडिशन मध्ये तो फॉर्म होते किंवा मुवमेंट होत नसल्यामुळे त्याने काय घेतला, राऊंड शेप घेतला अँड कव्हरिंग अराउंड द सायटोप्लाझम. ओके, त्याच कव्हरिंगला इनसिस्टेडला काय म्हणणार आपण, कवचबद्ध अमिबाला आपण काय म्हणतो, सिस्ट. ओके, सिस्ट. आफ्टर दॅट सिस्ट मध्ये काय झालं, न्यूक्लिअर डिव्हिजन झाले, अनेक केंद्रकाचे विभाजन झाले, त्याच्यामुळे मेनी न्यूक्लियर फॉर्म झाले. सी हियर डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियर अँड सायटोप्लाझम. ओके, यू कॅन सी हियर डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियर अँड सायटोप्लाझम अँड इट इज फॉलोड बाय सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन. मग पेशीद्रव्याचे पण विभाजन झाल्यानंतर मेनी न्यूक्लियर फॉर्म झाले. त्याच्यानंतर मग ते जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असते, ऍडव्हर्स कंडिशन असते, प्रतिकूल परिस्थिती असते, त्यापर्यंत ते तिथेच राहतात, सिस्ट मध्येच राहतात. सिस्टमला आपण मराठीमध्ये म्हणतो पुटी, सिस्ट. ओके, बट सिस्ट जेव्हा ब्रेक होते, सिस्ट काय होते, जेव्हा ब्रेक होते, मी सांगितलं सिस्ट जेव्हा ब्रेक होते तेव्हा काय होतात, जे सगळे अमिबा आहेत छोटे छोटे तयार झालेले ते सगळे बाहेर पडतात. ओके, दिस इज कॉल्ड डॉटर अमिबा. दिस इज कॉल्ड डॉटर अमिबा. आय होप यू अंडरस्टँड. सिस्ट ब्रेक्स and open in arrival for favorable condition and many amoeba are formed. म्हणजे अनुकूल परिस्थितीत काय होतात,
सिस्ट फुटतात आणि जे छोटे छोटे अमिबा आहेत ते बाहेर पडतात. I hope you understand the multiple fission.